اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ 18ویں پارے کی آخری ترجمانی چل رہی ہے۔ سورہ فرقان مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہاں والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے شخص نے اپنے ہی لیے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظالم اور سخت جھوٹ ہے، بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اترائے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور وہ نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سیر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی حجتیں لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوچتی نہیں۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے۔ ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ڈھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کی سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الوعدہ۔ اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا ولی اپنے
किसी के सिवा अपना वली बनाए, मगर आपने उनको और उनके बाप दादा को खूब सामान्य जिंदगी दिया, हत्ता के सबक भूल गए और शामतज़दा होकर रहे। यूं झुटला देंगे वो तुम्हारे माबूद तुम्हारी उन बातों को जो आज तुम कह रहे हो, फिर तुम ना अपनी शामत को टाल सकोगे, न कहीं से मदद पा सकोगे, और जो भी तुम में से जुल्म करे उसे हम सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले जो रसूल भी हमने भेजे थे वो सब भी खाना खाने वाले और बाजारों में चलने फिरने वाले लोग ही थे। दरअसल हमने तुम लोगों के एक दूसरे के लिए आजमाइश का जरिया बना दिया है। क्या तुम सब्र करते हो? तुम्हारा रब सब कुछ देखता है। 19वें पारे की तर्जुमानी। जो लोग हमारे हुजूर पेश होने का अंदेशा नहीं रखते, वो कहते हैं क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं या फिर हम अपने रब को देखें। बड़ा घुमंड ले बैठे ये अपने नफ्स में और हद से गुजर गए अपनी सरकशी में। जिस रोज ये फरिश्तों को देखेंगे वो मुजरिमों के लिए किसी बशारत का दिन ना होगा। चीख उठेंगे कि पनाह बखुदा, और जो कुछ भी उनका किया धरा है उसे लेकर हम गुबार की तरह उड़ा देंगे। बस वही लोग जो जन्नत के मुस्तहिक हैं उस दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने को उम्दा मुकाम पाएंगे। आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस रोज नमूदार होगा और फरिश्तों के परे उतार दिए जाएंगे। उस रोज हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी और वो मुनकिरीन के लिए बड़ा सख्त दिन होगा। जालिम इंसान अपने हाथ चबाएगा और कहेगा, काश मैंने रसूल का साथ दिया होता, हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त न बनाया होता। उसके बहकावे में आकर मैंने वो नसीहत न मानी जो मेरे पास आई थी। शैतान इंसान के हक में बड़ा ही बेवफा निकला और रसूल कहेगा कि आए मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को निशाना तज़हीक बना लिया था। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो इसी तरह मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया है और तुम्हारे लिए तुम्हारा रब ही रहनुमाई और मदद को काफी है। मुनकिरीन कहते हैं, इस शख्स पर सारा कुरान एक ही वक्त में क्यों ना उतार दिया गया? हाँ, ऐसा इसलिए किया गया कि इसको अच्छी तरह हम तुम्हारे जहन नशीन करते रहें, और इसी गर्ज के लिए हमने इसको एक खास तरतीब के साथ अलग अलग अज्जा की शक्ल दी है। और इसमें मसलियत भी है कि जब कभी वो तुम्हारे सामने कोई निराली बात या अजीब सवाल लेकर आए, उसका ठीक जवाब बर वक्त हमने तुम्हें दे दिया और बेहतरीन तरीके से बात खोल दी। जो लोग औंधे मुंह जहन्नुम की तरफ धकेले जाने वाले हैं, उनका मौक़िफ़ बहुत बुरा है और उनकी राह हद दर्जा गलत। हमने मूसा को किताब दी और उसके साथ उसके भाई हारून को मददगार के तौर पर लगाया और उनसे कहा कि जाओ उस कौम की तरफ जिसने हमारी आयत को झुटला दिया है। आखिरकार उन लोगों को हमने तबाह करके रख दिया। यही हाल कौम नूह का हुआ। जब उन्होंने रसूलों की तकजीब की, हमने उनको गर्क कर दिया और दुनिया भर के लोगों के लिए एक निशान इबरत बना दिया, और उन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब हमने मुहैया कर रखा है। इसी तरह आद और समूद और असहाबुर रस और बीच की सदियों के बहुत से लोग तबाह किए गए। इनमें से हर एक को हमने पहले तबाह होने वालों की मिसालें दे देकर समझाया और आखिरकार हर एक को गारत कर दिया। और उस बस्ती पर तो उनका गुजर हो चुका है जिस पर बदतरीन बारिश बरसाई गई थी। क्या उन्होंने इसका हाल देखा ना होगा? मगर ये मौत के बाद दूसरी जिंदगी की तौक़ो ही नहीं रखते। ये लोग जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं, कहते हैं क्या ये शख्स है जिससे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा है? इसने तो हमें गुमराह करके अपने माबूदों से बरगश्ता कर दिया होता अगर हम उनके अकीदे पर जम न गए होते। अच्छा, वो वक्त दूर नहीं जब अजाब देखकर उन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में दूर निकल गया। कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया है
जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो, क्या तुम ऐसे शख्स को रहरास पर लाने का जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं, ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा रब किस तरह साया फैला देता है? अगर वो चाहता तो उसे दायमी साया बना देता। हमने सूरज को इस पर दलील बनाया, फिर जैसे जैसे सूरज उठता जाता है हम उस साये को रफ्ता रफ्ता अपनी तरफ समेटते चले जाते हैं। और वो अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और नींद को सुकून मौत और दिन को जी उठने का वक्त बनाया। और वही है जो अपनी रहमत के आगे आगे हवाओं को बशारत बनाकर भेजता है, फिर आसमान से पाक पानी नाजिल करता है ताकि एक मुर्दा इलाके को उसके जरिए जिंदगी बख्शे और अपनी मखलूक में से बहुत से जानवरों और इंसानों को सैराब करे। इस करिश्मे को हम बार बार उनके सामने लाते हैं ताकि वो कुछ सबक लें, मगर अक्सर लोग कुफ्र और नाशुक्रे के सिवा कोई दूसरा रवैया इख्तियार करने से इनकार कर देते हैं। अगर हम चाहते तो एक एक बस्ती में एक एक खबरदार करने वाला उठा खड़ा करते। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों की बात हरगिज न मानो और इस कुरान को लेकर उनके साथ जबरदस्त जिहाद करो। और वही है जिसने दो समुद्रों को मिला रखा है, एक लजीज और शीरीन, दूसरा तल्ख और शूर, और दोनों के दरमियान एक पर्दा हाइल है, एक रुकावट है जो उन्हें गुडमुड होने से रोके हुए है। और वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर उससे नसब और ससुराल के दो अलग सिलसिले चलाए। तेरा रब बड़ा ही कुदरत वाला है। उस खुदा को छोड़कर लोग उनको पूज रहे हैं जो ना उनको नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान, और ऊपर से मजीद है कि काफिर अपने रब के मुकाबले में हर बागी का मददगार बना हुआ है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको तो हमने बस एक बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है। इनसे कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा उजरत तो बस यही है कि जिसका जी चाहे वो अपने रब का रास्ता इख्तियार कर ले। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस खुदा पर भरोसा रखो जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं। उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। अपने बंदों के गुनाहों से बस उसी को बाखबर होना काफी है। वो जिसने 6 दिनों में जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को बना कर रख दिया जो आसमान और जमीन के दरमियान है, फिर आप भी अर्श पर जलवा फरमा हुआ रहमान, उसकी शान बस किसी जानने वाले से पूछो। उन लोगों से जब कहा जाता है कि इस रहमान को सजदा करो तो कहते हैं रहमान क्या होता है? क्या बस जिसे तू कह दे कि उसी को हम सजदा करते फिरें? ये दावत उनको निफरत में उल्टा और इजाफा कर देती है। बड़ा मुतबर्रिक है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें एक चराग और एक चमकता हुआ चांद रोशन किया। वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे का जानशीन बनाया। हर उस शख्स के लिए जो सबक लेना चाहे या शुक्रगुजार होना चाहिए। रहमान के असली बंदे वो हैं जो जमीन में नरम चाल चलते हैं और जाहिल उनके मुंह आए तो कह देते हैं कि तुमको सलाम, जो अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं, जो दुआएं करते हैं कि हमारे रब जहन्नुम के अजाब से हमको बचा ले। उसका अजाब तो जान का लागू है, वो तो बड़ा ही बुरा मुस्तखर मुकाम है। जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं ना बुख्ल, बल्कि उनका खर्च दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल पर कायम रहता है। जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाक हिलाक नहीं करते और न जिना के मुर्तकिब होते हैं। ये काम जो कोई करे वो अपने गुनाह का बदला पाएगा। क़यामत के रोज उसको मुकर्रर अजाब दिया जाएगा और इसी में वो हमेशा जिल्लत के साथ पड़ा रहेगा। इल्ला ये
کہ कोई उस गुनाह के बाद तौबा कर चुका हो और ईमान लाकर अमल साले करने लगा हो, ऐसे शख्स की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और वो बड़ा गफूर रहीम है। जो शख्स तौबा करके नेक अमली अख्तियार करता है वो तो अल्लाह की तरफ पलट आता है जैसा कि पलटने का हक है, और रहमान के बंदे वो हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते और किसी लघु चीज पर उनका गुजर हो जाए तो शरीफ आदमियों की तरह गुजर जाते हैं, जिन्हें अगर उनके रब की आयात सुनाकर नसीहत की जाती है तो इस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते, जो दुआएं मांगा करते हैं कि हमारे रब हमें अपनी बीवियों और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक दे और हमको परहेजगारों का इमाम बना। ये हैं वो लोग जो अपने सब्र का फल मंजिल बुलंद की शक्ल में पाएंगे, आदाब और तस्लीमात से उनका इस्तकबाल होगा, वो हमेशा वहाँ रहेंगे। क्या ही अच्छा है वो मुस्तकिर और मकाम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कहो मेरे रब को तुम्हारी क्या हाजत पड़ी है कि अगर तुम उसको न पुकारो, अब के तुमने झुटला दिया, अनकरीब वो सजा पाओगे जो जान छुड़ानी महाल होगी। सूरह शूरा मक्की। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। सीन मीम, ये किताब मुबीन की आयात हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम इस गम में अपनी जान खो दोगे कि लोग ईमान नहीं लाते। हम चाहें तो आसमान से ऐसी निशानी नाजिल कर सकते हैं कि उनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं। इन लोगों के पास रहमान की तरफ से जो नई नसीहत भी आती है ये उससे मुंह मोड़ लेते हैं। अब के झुटला चुके हैं, अनकरीब इनको इस चीज की हकीकत मुख्तलिफ तरीकों से मालूम हो जाएगी जिसका ये मजाक उड़ाते रहे हैं। और क्या इन्होंने कभी जमीन पर निगाह नहीं डाली कि हमने कितनी कसीर मिकदार में हर तरह के उम्दा नबातात उसमें पैदा की। यकीनन इसमें एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। उन्हें उस वक्त का किस्सा सुनाओ जबकि तुम्हारे रब ने मूसा को पुकारा, जालिम कौम के पास जा, फिरौन के कौम के पास, क्या वो नहीं डरते? उसने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे खौफ है कि वो मुझको झुटला देंगे। मेरा सीना घुटता है और मेरी जुबान नहीं चलती। आप हारून की तरफ रिसालत भेजें और मुझ पर उनके यहाँ एक जुर्म का इल्जाम भी है, इसलिए मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। फरमाया, हरगिज नहीं, तुम दोनों जाओ, हमारी निशानियां लेकर हम तुम्हारे साथ सब कुछ सुनते रहेंगे। फिरौन के पास जाओ और उससे कहो, हमको रब्बुल आलमीन ने इसलिए भेजा है कि तू बनी इस्राएल को हमारे साथ जाने दे। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझको अपने यहाँ बच्चा सा नहीं पाला था? तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहाँ गुजारे और उसके बाद कर गया जो कुछ कर गया। तू बड़ा एहसान फरामोश आदमी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उस वक्त वो काम मैंने नादानिस्ती में कर दिया था, फिर मैं तुम्हारे खौफ से भाग गया। इसके बाद मेरे रब ने मुझको हुक्म अता किया और मुझे रसूलों में शामिल फरमा लिया। रहा तेरा एहसान जो तूने मुझ पर जताता है, तो उसकी हकीकत यह है कि तूने बनी इस्राइल को गुलाम बना लिया था। फिरौन ने कहा, और ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? मूसा ने जवाब दिया, आसमान और जमीन का रब और उन सब चीजों का रब जो आसमान और जमीन के दरमियान है, अगर तुम यकीन लाने वाले हो। फिरौन ने अपने गिरदोपेश के लोगों से कहा, सुनते हो? मूसा ने कहा, तुम्हारा रब भी और तुम्हारे उन आबा व अजदाद का रब भी जो गुजर चुके हैं। फिरौन ने हाजरीन से कहा, तुम्हारे रसूल साहब जो तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं बिल्कुल ही पागल मालूम होते हैं। मूसा ने कहा, मशरिक व मगरिब जो कुछ उनके दरमियान है सबका रब, अगर आप लोग कुछ अकल रखते हैं। फिरौन ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो तुझे भी उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो कैद खानों में पड़े सड़ रहे हैं। मूसा ने कहा, अगरचे मैं ले आऊं तेरे सामने एक सरी चीज भी। फिरौन ने कहा, अच्छा तो ले आ अगर तू सच्चा है।
اس کی زبان سے بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور ایک سری اژدہا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. فرعون اپنے گرد پیش کے سرداروں سے بولا, یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے, چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا, اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے, ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا, تم اجتماع میں چلو گے, شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا, ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے. اس نے کہا, ہاں, اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. موسیٰ نے کہا, پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دی اور بولے, فرعون کے اخبار سے ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو ایک ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو, موسیٰ اور ہارون کے رب کو. فرعون نے کہا, تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچھا, ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولے پر چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا, کچھ پرواہ نہیں, ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا, کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ, تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے, اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. اس طرح ہم ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین خیام گاہوں سے نکال لائے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ, اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا. صبح ہوتے لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ نے کہا, ہرگز نہیں, میرے ساتھ تو میرا رب ہے, وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر. ایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. اس واقعے میں ایک نشانی ہے, مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو. انہوں نے جواب دیا, کچھ بت ہیں جن کو ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا, کیا یہ تمہارے سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو, یا یہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں, نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا, نہیں, بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے. اس پر ابراہیم نے کہا, کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا. پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے, جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے, جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا, اور جس سے میں امیدیں رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا. اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی, اے میرے رب, مجھے حکم عطا کر
اور مجھ کو صالحون کے ساتھ ملا اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کو تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس پر اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں گے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور حقیقت ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں اور ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے۔ کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو بعد نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا خیال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ پر تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس دن سے، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے اور چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम उनसे इन सब चीजों के दरमियान जो यहाँ हैं बस यूं ही इत्मीनान से रहने दिए जाओगे? इन बागों और चश्मों में, इन खेतों और नखलिस्तानों में जिनके खोशे रस भरे हैं, तुम पहाड़ खोद खोद कर फखरिया उनमें इमारतें बनाते हो। अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, उन बेलगाम लोगों की इताअत न करो जो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और कोई इस्लाह नहीं करते। उन्होंने जवाब दिया, तुम महज एक शहरज़दा आदमी है, तो हम जैसे एक इंसान के सिवा और क्या है? ला कोई निशानी अगर तू सच्चा है। साले ने कहा, ये ऊंटनी है, एक दिन इसके पीने का है और एक दिन तुम सबके पानी लेने का। उसको हरगिज न छेड़ना वरना एक बड़े दिन का अजाब तुमको आ लेगा। मगर उन्होंने उसकी कोचें काट दी और आखिरकार पछताते रह गए। अजाब ने उन्हें आ लिया। यकीनन इसमें एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। लूत की कौम ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि उनके भाई लूत ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम दुनिया की मखलूक में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया है उसे छोड़ देते हो? बल्कि तुम लोग तो हद से ही गुजर गए हो। उन्होंने कहा, है लूत, अगर तू इन बातों से बाज न आया तो जो लोग तुम हमारी बस्तियों से निकाले गए हैं उनमें तू भी शामिल होकर रहेगा। उसने कहा, तुम्हारे करतूतों पर जो लोग कुड़ रहे हैं मैं उनमें शामिल हूँ। ऐ परवरदिगार, मुझे और मेरे अहल व याल को उनकी बदकिरदारियों से नजात दे। आखिरकार हमने उसे और उसके सब अहल व याल को बचा लिया, बजुज एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में थी। फिर बाकी मानदा लोगों को हमने तबाह कर दिया और उन पर बरसाई एक बरसात बड़ी बुरी बारिश थी जो उन डराए जाने वालों पर नाजिल हुई। यकीनन इसमें एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। असहाबुल ऐका ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि शुएब ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। पैमाने ठीक भरो और किसी को घाटा न दो, सही तराजू से तोलो और लोगों को उनकी चीजें कम न दो। जमीन में फसाद न फैलाते फिरो और उस जात का खौफ करो जिसने तुम्ही और गुज़िश्ता नस्लों को पैदा किया है। उन्होंने कहा, तू महज एक शहरज़दा आदमी है और तू कुछ नहीं है मगर एक इंसान हम ही जैसा, और हम तो तुझे बिल्कुल झूठा समझते हैं। अगर तू सच्चा है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। शुएब ने कहा, मेरा रब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। उन्होंने उससे झुटला दिया। आखिरकार छतरी वाले दिन का अजाब उन पर आ गया और वो बड़े ही खौफनाक दिन का अजाब था। यकीनन इसमें एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। ये रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा चीज है, उसे लेकर तेरे दिल पर अमानतदार रूह उतरी है ताकि तू उन लोगों में शामिल हो जो खुदा की तरफ से खल्क़ खुदा को मुतनब्बा करने वाले हैं। साफ साफ अरबी जुबान में और अगले लोगों की किताबों में भी ये मौजूद है। क्या इन अहले मक्का के लिए ये कोई निशानी नहीं है कि उसे उलमाए बनी इस्राइल जानते हैं? लेकिन इनकी हर धर्मी का हाल तो ये है कि अगर हम उसे किसी आदमी पर नाजिल कर देते और ये फसी अरबी कलाम उनको पढ़कर सुनाता तब भी ये मानकर न देते। इसी तरह हमने इस जिक्र को मुस्लिमों के दिलों में गुजारा है, वो इस पर ईमान नहीं लाते
جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نئے کام ان کو سجتا ہے اور نہ ایسا ہی کر سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم کو بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بھی بری ذمہ ہوں، اور زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعرا تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ سورہ نمل مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تمہیں قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن کر لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہو جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ یہ میں ہی ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی سام کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے اللہ ہے کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کے قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں، مگر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ دوسری طرف ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ
शुक्र है उस खुदा का जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ और उसने कहा, लोगों, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें हर तरह की चीजें दी गई हैं। बेशक अल्लाह का नुमाया फजल है। सुलेमान के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे और वो पूरे जब्त में रखे जाते थे। एक मर्तबा वो उनके साथ कूच कर रहा था, यहाँ तक कि जब ये सब चूंटियों के वादी में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा, ऐ चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो। सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा और बोला, ऐ मेरे रब, मुझे ख्वाबों में रख कि मैं तेरे उस एहसान का शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया है, और ऐसा अमल साले करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से मुझको अपने साले बंदों में दाखिल कर। एक और मौके पर सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, क्या बात है, मैं फलां हुदहुद को नहीं देख रहा हूं, क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे जुबा कर दूंगा, वरना उसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैंने वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में नहीं हैं। मैं सबा के मुताल्लिक यकीनी इतला लेकर आया हूँ। मैंने वहां एक औरत देखी जो उस कौम की हुक्मरान है। उसको हर तरह का सरो सामान बख्शा गया है और उसका तख्त बड़ा अजीम शान है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज के आगे सजदा करती है। शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए और उन्हें शायराह से रोक दिया। इस वजह से वो सीधा रास्ता नहीं पाते कि उस खुदा को सजदा करें जो आसमान और जमीन की पोशीदा चीजें निकालता है और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छुपाते और जाहिर करते हो। अल्लाह के जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, जो अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा या तू झूठ बोलने वालों में से है। मेरा एक खत ले जा और उसे उन लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हटकर देख के वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। मलिका बोली, ऐ अहले दरबार, मेरी तरफ से एक बड़ा अहम खत फेंका गया है। वो सुलेमान की जानिब से है और अल्लाह रहमुर राहिमीन के नाम से शुरू किया गया है। मजमून ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। खत सुनाकर मलिका ने कहा, ऐ सरदारान कौम, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती हूँ। उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं, आगे फैसला आपके हाथ में है। आप खुद देख लें कि आप क्या हुक्म देना, आप खुद देख लें कि आपको क्या हुक्म देना है। मलिका ने कहा कि बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो उसे खराब और उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। यही कुछ वो क्या करते हैं। मैं उन लोगों की तरफ एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे एलची क्या जवाब लेकर पलटते हैं। जब वो मलिका का सफीर सुलेमान के यहाँ पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ खुदा ने मुझे दे रखा है वो उससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया है। तुम्हारा ये हदिया तुम्ही को मुबारक रहे। ऐ सफीर, वापिस जा अपने भेजने वालों की तरफ। हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वो न कर सकेंगे और हम उन्हीं ऐसी जिल्लत के साथ वहां से निकालेंगे कि ख्वार होकर रह जाएंगे। सुलेमान ने कहा, अहले दरबार, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाता है क़ब्ल इसके कि वो लोग मुती होकर मेरे पास हाजिर हों? जिनों में से एक खवी हैकल ने अर्ज किया, मैं उसे हाजिर कर दूंगा क़ब्ल इसके कि आप अपनी जगह से उठें। मैं इसकी ताकत रखता हूं और अमानतदार हूं। जिस शख्स के पास किताब का एक इल्म था वो बोला, मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसे लाए देता हूं। जो है कि सुलेमान ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा, वो पुकार उठा, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए
کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو رہراست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اب اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح نے جواب دیا تمہارے نیک و بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں، یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں۔ اس ظلم کی پاداش میں وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وقت جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھیں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہاری یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو، اپنی بستی سے بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔ اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کر چکے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔